जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योतिषवाल को स्वागत। श्रावण मास को भगवान शिवंकर अति प्रिय मास बोली कुहा जाई थाए। एही पवित्र मासरे प्रत्येक सोमवार देशर कोण अनुकोणरू लक्ष लक्ष भक्त महादेवंकर पूजा करिथांती, उपवास करिथांती, जलाभिषेक करथांती एवं तांका कृपा लाभ करिया पई प्रार्थना करथांती। किंतु आपण माने जानछन्ते कि एमिति एक पवित्र मंत्र अछि जहाको श्रावण सोमवार शुद्ध मनरे जप करने अनेक धार्मिक परंपरा रे बहुत शुभ बोली ग्रहण करा जायछि बा कुहा जायछि। मंत्रर शक्ति केवल ताहार शब्द रे नुहे बरं भक्तर श्रद्धा, एकाग्रता एवं समर्पण रे थाए। आजिर ये वीडियो रे आमे जानिबा सेही पवित्र मंत्र कौन, काहेकि एहाको शिवंकर अत्यंत प्रिय मंत्र बोली कुहा जायछि, केउं समय सेही मंत्रर जप करिबा उचित, जप करिबा बेले केउं भूल करिबा उचित नुहे, केउं समय सेही मंत्रटी जप करिबा दरकार। आउ शेषरे गोटे कहानी सुनिबे माने भगवान शिवंक उपरे। तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। प्रथमे आमे जानिबा जे श्रावण मासटी कौन पाई एते पवित्र आउ एते प्रिय मास होउछि भगवान शिवंकर। धार्मिक परंपरा अनुसार समुद्र मंथन समय बाहरी थिबा विष को सृष्टिर सुरक्षा पाई भगवान शिव पान करथिले। देवता माने तांको शरीरर उत्ताप कमेवा पाई जल अर्पण करथिले। एही कारणरू श्रावण मासरे शिवलिंगरे जलाभिषेक करिवार परंपरा माने प्रचलित हेई आसुची। एही मासरे करा जाइतिबा पूजा, जप, दान, धर्म भक्तों को कौन करता है ईश्वरंकर पाखको बा निकटतर कर बोली विश्वास करा जाइଥାଏ। एबे जानिबा जे जेतेबेले गोटे भक्त माने भगवान को उपासना करूची तो सेही उपासना समय सेही मंत्रटी जाप करिबा निहाती भाबरे दरकार। आउ सेही मंत्र होउची ओम नमः शिवाय। एहाको पंचाक्षरी मंत्र बोली कुहा जाई थाए। एही मंत्र केवल 5टी अक्षररू गठित हेले मध्य शैव परंपरा रे एहार विशेष महत्व वर्णना करा जायछि। एही अर्थर माने एही मंत्रर अर्थ होउची मु भगवान शिवं को नमस्कार करूची, मु तांका चरण रे निजको समर्पण करूची। एही मंत्र रे माने किछि माने जटिलता नाही, किछि कष्ट नाही बा कोनोसी गोटे बड़ विधि नाही। केवल दरकार एक शुद्ध मन आउ आपणकर भक्ति, आउ से भक्तिटी माने जेमती सत्य हेइथिबो, आउ आपणक पई अतूट विश्वास थिबो भगवान को ऊपरे। किंतु मंत्र जेतेबेले भी जप करे आपण माने समस्ते जानथिबे ओम नमः शिवाय मंत्र तो आमे समस्ते जानचु, तो एटा कोन बड़ कथा। किंतु बड़ कथा होउची जे मंत्र जप पूर्वरु आपण कोन करिवे, केउं समय करिवे, कोन निहाती भाबरे माने ध्यान दबा दरकार। आपण श्रावण मास हो कि अन्य माने वर्षक 12 मास जेतेबेले मंत्र जप करिवे तो मंत्र जप करिबा पूर्वरु माने सकाळे स्नान करिवे, परिष्कार वस्त्र पिंधिबे, संभव हेले आपण शिवलिंगरे जल अर्पण करिवे। तापरे आखि बंद करी महादेवंकर प्रथमे स्मरण करिवे। मनरे यदि आपणकर किछि राग अछि, किछि क्रोध अछि, किछि चिंता अछि, किछि नकारात्मक भावना अछि, सबको भूली जिबाको चेष्टा करिवे, सबको छाड़ी दबाको चेष्टा करिवे। तापरे निज मन को धीरे धीरे भक्तिर सहित जप करियाको चेष्टा करिवे। ओम नमः शिवाय प्रत्येक उच्चारण रे मन को शिवंको उपरे माने आपण केंद्रित करिवे। किंतु एही मंत्र जप करिबा बेले एक बहुत बड़ भूल अनेक लोक करिथांती। से भूल कौन? मंत्र जप सहित जड़ित एक आश्चर्यजनक पौराणिक कहानी मध्य रही, मु आपनको कहिबी। मंत्र जप करिबा बेले सबुठारु बड़ भूल होउची अनेक लोक बहुत थर कौन करती मंत्र जप करिवार अछि आमे से माने तरबर हेकिना मंत्र कहि दियंती। केही केही मोबाइल देखुथिबे मंत्रटा जप करिदेबे,
କେହି କେହି ଅନ୍ୟ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଦେବେ ଆଉ ଭାବିଦେବେ ଯେ ଆମର 108 କି 7 ଥର କି ଯେତେ ଥର ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ଗୋଟେ ମୁଁ ଭାବିଥିବେ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଏତିକି ଥର ଆପଣ ଜପ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଜପ ଅଲଗା କଥା, ଆପଣ କାମ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଜପ କରିବେ କି ଅଲଗା ବେଳେ, ସେଟାର ଜପ ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଜପ କରିବାର ମାନେ ତାର ଫଳ ଅଲଗା। ଆଉ କେହି କେହି କେବଳ ମାନେ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଗଣନ କରିବା ପୂରଣ କରିବା ହିସାବରେ ଜପ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା କୁହାଯାଏ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ଅଧିକ ଥାଏ, ତାର ଭକ୍ତି ଆଉ ଏକାଗ୍ରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ନମଃ ଶିବାୟ କହନ୍ତି, ସେଥିରେ ଥିବା ଭାବନା ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣମାନେ ଏଇ କାହାଣୀଟି ଶୁଣିଥିବେ, ମାନେ ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଏଇ କାହାଣୀଟି ଶୁଣିଥିବେ। ଯିଏ ଶିକାରୀର ଅଜାଣତରେ ସେ ଶିବ ପୂଜା କରି ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାନେ କାହାଣୀଟା ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, କେମିତି ଗୋଟେ ଶିକାରୀଟେ କେମିତି ପୂଜା କରିଥିଲା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ। ଜଣେ ଶିକାରୀ ରାତିରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଛ ଉପରେ ବସିଥିଲା। ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ଗଛ ତଳେ ଏକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି। ରାତି ସାରା ଜାଗି ରହିବା ସମୟରେ ସେ ଗଛରୁ ବେଲପତ୍ର ଛିଣ୍ଡି ତଳକୁ ପକାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଣିର ପାତ୍ରରୁ କିଛି ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ଜଳ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ଅଜାଣତରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ସେ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ତାପରେ ଭଗବାନ ଶିବ ତାଙ୍କ ମାନେ ସେଇ ଶିକାରୀ ଉପରେ ସେ ଶିକାର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶିବ ତା ଉପରେ ହିଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ। ତ ଏଇ କାହାଣୀରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ? ଯେ ଗୋଟେ ସରଳ ଭାବ ଆଉ ଅଜାଣତରେ ହେଇଥିବା ପୂଜା ବି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଆଡ଼ମ୍ବରର ସହିତ ଅଧିକ ମାନେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ବା ବସ୍ତୁ ଦବା ଅପେକ୍ଷା ଭକ୍ତିର ସହିତ ସରଳ ହୃଦୟରେ ଆପଣ ଯଦି ପୂଜା କରିବେ ବା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ, ଭଗବାନ ସେଇଟା ହିଁ ମାନେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବେ। ତା ସହିତ ମନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜପ କରିବେ ତାର ସଠିକ୍ ସମୟ କ'ଣ? ଅନେକ ପଚାରନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଜପ କରିବା ଭଲ? ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଜପ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସକାଳରେ ଆପଣ ଘର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ବି ଆପଣ ଜପ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରିପାରିବେ। ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ଜପ କରିବାକୁ ଅନେକ ମାନେ ଭକ୍ତ ଉତ୍ତମ ମାନନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହି ସମୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେବେ ଦିନର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଜପ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଜପ କରିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବେ, ମହାଦେବଙ୍କର ଶାନ୍ତ ରୂପକୁ ମନରେ କଳ୍ପନା କରିବେ, ନିଜର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଭୟ ଏବଂ ଅହଙ୍କାରକୁ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ୍ତ୍ର ଜାପ କରିବେ। କହିବେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ନମଃ ଶିବାୟ, ନମଃ ଶିବାୟ, ନମଃ ଶିବାୟ, ନମଃ ଶିବାୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜପ ସହିତ ମନକୁ ଶାନ୍ତ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତ ହେଉଥିବା। ଏଇ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ 5ଟି ଅକ୍ଷରର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ଅଧିକ। ନମଃ ଶିବାୟ ନରେ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ, ମ ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ, ସି ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ, ବା ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ, ୟ ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ। ଏହି 5ଟି ତତ୍ତ୍ୱରୁ ଆମର ଶରୀର ଏବଂ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଗଠିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ସାଧକ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଶରୀର, ମନ ଓ ଆତ୍ମାର ସନ୍ତୁଳନର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହି ମନ୍ତ୍ର ମାନେ ଜପ କରିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଦରକାର। ଆପଣ ଯଦି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ମାସକ ସାରା ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଥରେଟେ ବି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ସୋମବାରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜପ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଲା ବେଳେ ଏଇ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅପମାନ କରି ବା କ୍ରୋଧ କରି ଜପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କି ମନ୍ତ୍ରକୁ ତରବର କରି ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ମାନେ ତରବରରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 108 ଥର ଜପ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ 21 ଥର,
ନହେଲେ 11 ଥର। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଜପ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ ଯେ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଏକାଗ୍ରତା, ବିନମ୍ରତା ଓ ସମର୍ପଣ ସହିତ ନମଃ ଶିବାୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଅନେକ ଶୈବ ପରମ୍ପରା ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତିର ସହିତ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମାନେ ଜପ କରିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନେ ସେତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସେମିତି ମାନେ ମୋ ଜୀବନରୁ ମାନେ ଆମ ଜୀବନରୁ ଅହଙ୍କାର, କ୍ରୋଧ, ଭୟ, ନକାରାତ୍ମକ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ମୋତେ ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ, କରୁଣା ଓ ସେବାର ପଥ ଚାଲିବାରେ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁ ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖୀ ମାନେ ସୁସ୍ଥ, ସୁଖୀ ଓ ଶାନ୍ତିମୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏତିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ଆଶୀର୍ବାଦ ମାନେ ବର୍ଷାନ୍ତୁ ବା କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେଇଯିବ। ଏହିପରି ରହିଛି ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।